Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ గురువారము పరిశుద్ధ బలిని అర్పించటానికి మీ అందరినీ కూడా సంతోషముతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ బలి పూజ మీకు దీవెనగా మారాలని, మీ అవసరాల కోసము ఈ బలిని మేము అర్పిస్తున్నాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మా ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు, for the departed soul of Tumma Alexander Reddy, offered by Fatima Rani and family, for the special intentions of good health of Madhavi and bright future for Niharika Rao, Ritika Rao, offered by Madhavi, for God's protection and salvation of the family members, and for the good health offered by Sri Ramulu and Nagamani, for the bright future and good health, and for the studies of Jaswant Jayant offered by Josh Kumar, for the departed soul of Basi Bogla Andanappa offered by B. Lalita and family, for the departed soul of Boga Maria Karuna Kumar offered by Boga Arugyam, for the divine mercy blessings upon Aaron Neo and Serafina, and for the knowledge and the growth in the Lord, and for the protection offered by Gathreddy Jaya, for the departed soul of Eri Paul offered by Vijaya Shushila, for the birthday blessings upon Tumma Karuna Sagar Reddy offered by family members, for the special intentions of Thachur Tumma, Chinnapu Reddy and Louis, and for all the family members, for the good health of Pope Francis, bishops, priests, and sisters offered by N. Josephine and family to the Sacred Heart of Jesus, for the departed soul of Udumala Chinnapu Reddy and Udumala Mary Magdalena offered by children and grandchildren, for the birthday blessings upon Alam Anthony and for the good health and for the success in their life offered by Mamata, for the good health of Varun and Varsha, and for protection for their brighter future offered by Prasanna, Banu and family, for the good health of Manogya Antilite offered by Sushila and family, for the birthday blessings upon N. Ganeshwar and Thanksgiving Mass, for the good job offered by B. Velankani, grandmother, Thanksgiving Mass offered by Komaradi, Naradi and family, Thanksgiving Mass offered by John Vikram, for the good health of the COVID-19 victims in the world offered by Pravalika Komaradi, for the good future of Vishal Komaradi and Pravalika offered by Komaradi, Naradi and family, for the good job and for the good future of Preeti offered by Pravalika Komaradi, for good health and complete healing and deliverance from all health issues, and for the family peace and protection offered by Pramila, for the good health and deliverance for Nirikshana and Nikhil offered by family members. Priya Sahodri Sahodalara, ఇక్కడ చదివిన ఈ ఇంటెన్షన్స్, ఈ విన్నపాలన్నిటినీ మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిలో ఆ భగవంతుని చేతిలో కానుకగా అర్పిస్తున్నాం. అలాగే ఆన్లైన్లో ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్న మీ అందరూ కూడా రెండు చేతులు జోడించి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. మీ విన్నపాలు, మీ ప్రార్థనలు, మీ ఇంటెన్షన్స్, ఎవ్రీథింగ్ మనసులో తలంచుకుంటాం. మన హృదయ కోరికలను కూడా ఎరిగి ఉన్న దేవుడు ఈ లాక్డౌన్ కాలంలో ఇంట్లో ఉండి ఒక మాస్లో నేను పార్టిసిపేట్ చేయాలని, మాస్ అటెండ్ అవ్వాలని, స్పిరిచువల్ కమ్యూనియన్ కావాలని నీకున్న హృదయ కోరిక తప్పక దేవుడు తీరుస్తాడని నమ్మకంతో ఆ భగవంతుని సన్నిధిలో మీ శరీర, మనస్సు, ఆత్మలను కానుకగా అర్పించి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం.
పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు మీ అందరూ చాలా వరకు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. దేవుని చిత్తము మనం ఎలా కనుక్కుంటాం? ఎంతోమంది ఫోన్ చేసి, ఫాదర్ గారండి, దేవుని చిత్తం ఏంటి, ఒకసారి ప్రే చేసి చెప్పరా, నేను ఈ పెళ్లి చేయాలా, నేను ఆ బిజినెస్ పెట్టాలా, నేను ఏ ఉద్యోగం చేయాలి, ఇటువంటి ఎన్నో రకరకాల కన్ఫ్యూషన్స్ మనుషులకు ఉన్నాయి. అయితే దేవుని చిత్తము, దేవుని ప్రణాళిక మనం మన జీవితములో ఎలా తెలుసుకుంటాం? హౌ టు ఫైండ్ గాడ్స్ విల్ ఫర్ యూ అండ్ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ, ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. బైబుల్ మనకు వాక్యము ద్వారా ఏం నేర్పిస్తూ ఉంది? వాట్ డస్ ద బైబిల్ సే? ఈ ఒక అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. అందువలన మనం ఎప్పుడైతే దేవుని చిత్తము కాకుండా మీ ఆలోచనతో కానీ, లేక సైతాను దురాత్మల ప్రభావములన కానీ మనము దేవుని ఆజ్ఞలకు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణకు విరుద్ధంగా చేసిన పాపములన్నీ కూడా ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో ఒప్పుకుందాం. రెండు చేతుని గుండె మీద పెట్టి, తెలుసో తెలియక నా స్వార్థపు ఆలోచన ప్రకారము, నా వ్యక్తిగత ప్రణాళిక ప్రకారము ఇది దేవుని చిత్తమా కాదా అని తెలుసుకోకుండా వేసిన ప్రతి అడుగులను బట్టి, ప్రతి తిరుగుబాటుని బట్టి, ప్రతి అహంకారపు నిర్ణయాలు, చూపులను బట్టి, మాటలను బట్టి, దేవా నన్ను మన్నించుము, మా పాపములు క్షమించుమని ఆ భగవంతుని అడిగి పెడుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెందును, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాకు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహు పాపము చేసితిమి. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మీరును నా కొరకు మన కర్త అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములను, దోషములను కరుణతో, కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా, మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా, మాపై దయ చూపండి. యేసు క్రీస్తు రాజా, మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా, మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా, మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా, మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. దయామయులకు ఓ సర్వేశ్వర, పాస్కా మహోత్సవములను చేసుకొనుచున్న మేము వీని ఫలితమును నిత్యము అనుభవించినట్లు మీ సహాయం మాకు ప్రసాదించండి. మేము నీ చిత్తము ఏమిటో తెలుసుకుని నీ చిత్తానుసారంగా మాత్రమే ముందుకు మా జీవితాన్ని నడిపించేలాగున, నిర్ణయాలు తీసుకునేలాగున మాకు తోడుగా ఉండండి. మీతోను పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము అపోస్తుల కార్యములు 5వ అధ్యాయము
పరిశుద్ధ వచనములు 27 నుండి 33 వరకు. వారు అపోస్తలులను లోనికి తీసుకొని వచ్చి విచారణ సభ ఎదుట నిలువబెట్టిరి. తరువాత ప్రధాన యాజకుడు, మీరు యేసు పేరిట బోధింపరాదని మేము ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించితిమి. అయినను మీరు యెరూషలేమునందంతటా మీ బోధనలను వ్యాపింపజేసితిరి. యేసు రక్తపాతమునకు మమ్ములను బాధ్యులను చేయుటకు మీరు ఉద్దేశించుచున్నారు అని వారితో పలికెను. అందుకు పేతురు తదితర అపోస్తులు వారితో, మేము మనుష్యులకు కాక దేవునికి విధేయులము కావలెను. మీరు యేసును మ్రాణుపై వ్రేలాడదీసి చంపితిరి. అయినను మన పితరుల దేవుడు ఆయనను మృతులలో నుండి లేపెను. ఇజ్రాయేలు ప్రజలకు పశ్చాత్తాపపడు అవకాశమును కల్పించుటకును వారి పాపములు క్షమింపబడుటకును దేవుడు ఆయనను వారికి నాయకునిగా రక్షకునిగా చేసి తన కుడి ప్రక్కన కూర్చుండబెట్టుకొనెను. దేవుడు తన పట్ల విధేయత చూపు వారికి అనుగ్రహించిన పవిత్రాత్మయును మేమును ఈ జరిగిన సంఘటనలకు సాక్షులము అని బదులు పలికిరి. విచారణ సభలోని సభ్యులు ఇది విని మండిపడి అపోస్తులను చంపదలిచిరి. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని ఈ భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 31 నుంచి 36 వరకు. Gospel of John chapter 3 verses 31 to 36. పైనుండి వచ్చేవాడు అందరికంటే అతికుడు. భూలోకము నుండి వచ్చేవాడు భూలోకమునకు చెందినవాడు. అతడు భూలోక విషయమును గురించి మాట్లాడును. పరలోకము నుండి వచ్చేవాడు అందరికంటే అతికుడు. అతడు తాను చూచిన వినిన విషయములను గురించి సాక్ష్యమిచ్చును అని చెప్పను. కానీ ఎవరునూ అతని సాక్ష్యమును అంగీకరింపరు. అతని సాక్ష్యమును అంగీకరించిన ప్రతివాడు దేవుడు సత్య సంబంధుడని నిరూపించును. దేవునిచే పంపబడిన వాడు దేవుని విషయములను గురించి చెప్పను. ఏలైనా దేవుడు అతనికి తన ఆత్మను సమృద్ధిగా వసంగును. తండ్రి కుమారుని ప్రేమించుచున్నాడు. అతనికి సమస్తమును అప్పగించి ఉన్నాడు. కుమారుని విశ్వసించువాడు నిత్య జీవమును పొందును. ఆయనకు విధేయత చూపనివాడు ఎన్నడూను జీవమును పొందలేడు. దేవుని కోపము అతనిపై నిలిచి ఉండును. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములు మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, ఎంతోమంది నన్ను చాలాసార్లు మళ్ళా అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రశ్నకి
సమాధానము చెప్తూ ఉన్నాను ఈనాడు ఈ సువిశేష పట్టణముల ద్వారా, ఈ సువార్త పరిచర్య ద్వారా. We are trying to get an answer to a question that people have been asking to me and are asking now, and I know they will be asking. That is, దేవుని చిత్తము ఎలా కనుక్కోవాలి? How to find God's will is an important question. ఈనాడు మొదటి పట్టణంలో పేతురును ఇతర అపోస్తలులను ఫరిసీయులు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు వారి సంఘం ఎదుట నిలవబెట్టి యేసుక్రీస్తుని గురించి ఇక మీదట ఒక్క మాట మాట్లాడకూడదని వారిని హెచ్చరించారు, వారికి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. The scribes and the Pharisees summoned the apostles and warned them not to speak anymore in the name of Jesus. అప్పుడు పేతురు గారు వారికి ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్ చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. I like very much the answer that Saint Peter gave to them. ఆయన అన్నాడు, మేము మనుషుల మాట వినాలా లేదా దేవుని చిత్తానుసారంగా మేము ప్రవర్తించాలా? Should we obey human beings or should we obey God's will? వాళ్ళ ముందు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, వీళ్ళ హెచ్చరిక, వీళ్ళ వార్నింగ్ మనుషుల మాటలు విని నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలి. యేసుక్రీస్తు విషయమై, ఆయన పునరుత్థాన విషయమై ఒక్క మాట మాట్లాడకూడదు. Listen to the words of these people, the authorities, and just shut up. No more to say a single word of Jesus and of his resurrection. రెండవదిగా, దేవుని చిత్తం, దేవుని గాడ్స్ విల్ ఏంటో అని తెలుసుకుని దానికి అనుకూలంగా ధైర్యంగా వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఎవరిని భయపడకుండా ప్రజలతోనూ అలాగే దేవాలయములోనూ వాక్యాన్ని బోధించి యేసుక్రీస్తు రక్షకుడు అని తెలియచేయటం. ఈ రెండు చాయిసెస్ వారి ముందు ఉంచబడ్డాయి. అయితే ఆశ్చర్య విషయం ఏంటంటే, పేతురు, సెయింట్ పీటర్ అండ్ ది అపాసల్స్, మేము మనుషుల మాట మేము అస్సలు పాటించే వాళ్ళం కాదు. వీ విల్ ఒబే గాడ్స్ విల్, గాడ్స్ ప్లాన్ అని వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళారు. దే డిసైడెడ్ వీ విల్ ఒబే ఓన్లీ గాడ్స్ విల్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యాక్చువల్లీ 3 రకాల విల్స్ ఉన్నాయి. 3 రకాల నిర్ణయాలు, 3 రకాల ప్రేరణలు, 3 రకాల ప్రభావాలు ఉన్నాయన్నమాట. 3 kinds of wills we have. Number 1, my will, నా చిత్తం, నా ఇష్టం. రెండవది, సైతాను చిత్తము, సైతాను ఇష్టం. మూడవది, దేవుని చిత్తము, దేవుని ఇష్టం. మై విల్, సైటానిక్ విల్, గాడ్స్ విల్, ఈ 3 ఉన్నాయి. ఈ 3లో ఏది కరెక్ట్? ప్రైజ్ ది లార్డ్.
Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రియులారా, నా విల్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ మై విల్, వాట్ ఇస్ మై చాయిస్ అని అడిగితే, నా బుద్ధికి, నా ఆలోచనకి, నా తెలివితేటలకి, నా కోరికలకి అనుకూలమైనటువంటి నా మనస్సులో పుట్టుకొచ్చినటువంటి ఆలోచనలు అన్నమాట. ఇది నా విల్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఒక విల్ ఉంది, ఒక చాయిస్ ఉంది అని మాట పెట్టలారా. మై డిజైర్, మై ప్లాన్ బేస్డ్ ఆన్ మై ఎడ్యుకేషన్, మై నాలెడ్జ్, మై అండర్స్టాండింగ్, ఐ మేక్ సర్టన్ చాయిసెస్ అండ్ డెసిషన్స్. కానీ బైబుల్ ఏమంటుందంటే ప్రియబిళ్ళారా, వెన్ వి టర్న్ టు ద బుక్ ఆఫ్ ప్రావర్బ్స్, సామెతల గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 25వ వచనములో, మానవ చిత్తము, మనిషి ఆలోచనలు, మనిషి తెలివితేటలకు ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం విత్ హ్యూమన్ వెల్, అక్కడ రాసింది ఒకసారి మనం విందామా? సామెతల గ్రంథం 16వ అధ్యాయం 25వ వచనం. నరులు సత్ఫలితమని నమ్మనదే కడకు మృత్యువినే చేర్చును. ఇంగ్లీష్లో there is a way that I think is right, and at the end of the way it may lead me into my destruction. నా మనసుకి ఒక ఆలోచన మంచిది అనిపిస్తుంది, కానీ ఆ దారిలో ముందుకు వెళ్తే చివరికి ఏముందంటే అది నా వినాశనమును తెచ్చిపెడుతుంది అని వాక్యం పలుకుతుంది. ఎందుకంటే ప్రియబిళ్ళారా, ఏ ఒక్క మనిషి కూడా రేపు ఏం జరగబోతుందో, భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుందో అని ఏ ఒక్క మనిషికి ఆ మనిషి బుద్ధి వలన, ఆ మనిషి ఆలోచన వలన, మనిషి తెలివితేటల వలన కనుక్కొని ముందుకు జీవితాన్ని నడిపించలేడు. No one can predict what is going to happen to you tomorrow and in your future. Therefore, we tend to go wrong when I depend and rely on my thinking, my imaginations and my plan. అందువల్ల కొంతమంది ఏం చేస్తారు, భవిష్యవాణి చెప్పించుకుంటారు, రాశి ఫలాలు చూపిస్తారు, పామిస్ట్రీ, పామ్ రీడింగ్, పీపుల్ గో, చేతులు చూపించి, అయ్యా నా పెళ్ళి, నా పిల్లలు, నా బిజినెస్, నా వ్యాపారము, నేను ఎప్పుడు చచ్చిపోతా చెప్పు అని చెప్పి దే గో ఫర్ పామిస్ట్రీ అండ్ పామ్ రీడింగ్. అతడిని చేయి పట్టుకొని ఈ గీకలు గీతలన్నీ చూసి అతి ఇతి అని అన్నీ అంటాడు. డిపెండ్స్ ఆన్ దీస్ లైన్స్ ఆన్ యువర్ పామ్, they predict your future. పిల్లరా, నేను ఒక సంఘటన చెప్తా. నేను కాలేజ్ చదువుతున్నప్పుడు నేను సెమినార్లో జాయిన్ కాలేదు, అంటే గురువు అవ్వటానికి సెమినార్లో జాయిన్ కాకముందు నేను కాలేజ్ చదివాను. ఓన్లీ వెన్ ఐ ఫినిష్ మై డిగ్రీ ఐ జాయిన్ టు బికమ్ ఎ ప్రీస్ట్. అప్పుడు ఏం చేశానంటే ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళి నేను నా చేయి చూపించా, చెప్పండి అయ్యా నా భవిష్యత్ ఏంటి, నా ఫ్యూచర్ ఏంటి అని చెప్పి ఐ షోడ్ మై హ్యాండ్ టు ఏ పామిస్ట్. ఆయన నా చేయి పట్టుకొని, నువ్వు బాగా చదువుతావు, ఒక మంచి ఉద్యోగం నీకు వస్తుంది, ఒక మంచి భార్య, 3 పిల్లలని అన్నాడు. అందమైన ఒక భార్య, 3 పిల్లలు, ఒక మంచి ఉద్యోగం, మంచి చదువు, beautiful wife, 3 children and a good post and my life. ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఒక ఫాదర్ అయి, ఒక గురువై దేవునికి సేవ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ ఏ ప్రీస్ట్ అండ్ సర్వింగ్ గాడ్. నా ప్రశ్న ఏంటంటే ప్రియబిళ్ళారా, ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 సంవత్సరాల క్రితం వాడు చెప్పిన నా అందమైన భార్య ఎక్కడ, నా 3 పిల్లలు ఎక్కడ, నా ఉద్యోగం ఎక్కడ, వేర్ ఈస్ మై బ్యూటిఫుల్ వైఫ్, వేర్ ఆర్ మై 3 children,
ఇదే రాశి ఫలాలు, లేదా ఈ చేయి చూపించి చెప్పేది ఇంతే. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ. ప్రియములారా, ఈ చేతిలోని భవిష్యత్తు రాసి పెట్టి ఉందంటే చేయలేని వాడికి భవిష్యత్తు లేదా? చెప్పండి. If your future is in your hand, if someone who doesn't have a hand, has he got no future? ఎంతో మందికి చేయలేదండి, ఎంతో మందికి అవయవాలు లేవు, కానీ చక్కగా దే ఆర్ లివింగ్. Therefore, my dear friends, ఈ చేతులు చూపించేది, రాశి ఫలాలు, ఈ పామిస్ట్రీ, ఇదన్నీ నమ్మవద్దు దయచేసి. డోంట్ బిలీవ్ దిస్. నెంబర్ 2, సైతాను విల్, సైటన్స్ విల్. సైతాను విల్లు ఒకటే, అది ఎప్పుడూ సేమే, అందులో మార్పు ఉండవు. Satan's will is always the same. సైతాను విల్, సైతాను మనసులో 3 ఉన్నాయండి. యేసుక్రీస్తు బాగా చెప్పాడు. అదేంటంటే యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం 10వ వచనం, జాన్ 10:10లో వి రీడ్, దొంగవాడు దొంగలించటానికి, హత్య చేయటానికి, నాశనం చేయటానికి మాత్రమే వచ్చును. The thief comes only to steal and to kill and to destroy. సైతాను దేవునికి విరోధి కాబట్టి, ఆయన దేవుని బిడ్డలకి విరోధి కాబట్టి, సైతాను ఎక్కడ ఉన్నా, సైతాను ఏ మనిషిలో ప్రవేశించినా, ఏ ఇంట్లో ప్రవేశించినా, సైతాను ప్రపంచంలో ఏ నలుమూలలో ఉన్న బిడ్డలారా, సైతానికి ఒకే ఒక్క ప్లానే ఉంది. సైతాను మనసులో ఒకే ఒక ప్రణాళిక మాత్రమే ఉంటుంది, వేరే ఏది ఉండవు. నాశనం చేయాలి, హత్య చేయాలి, దొంగతనం చేయాలి. టు స్టీల్, టు కిల్ అండ్ డిస్ట్రాయ్. అందువల్ల సైతాను పట్టుకుంటే, సైతాను ద్వారా నీ భవిష్యత్తు నేను కట్టుకుంటాను అని అనుకుంటే, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది జరిగేది కాదు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఒక జరిగిన సంఘటన మీతో పంచుకుంటాం. A real incident. నేను స్థలము పేరు ఏం చెప్పకూడదు కానీ, ఎందుకంటే ఇది పబ్లిక్, చాలామంది చూస్తారు, వేల మంది ఈ టాక్ వింటూ ఉంటారు కాబట్టి ఐ విల్ నాట్ రివీల్ ద ప్లేస్. కానీ అది ఎక్కడందంటే ఆంధ్రలో జరిగిన సంఘటన. ఒక నర్సింగ్ కాలేజీలో డిగ్రీ గర్ల్స్ అమ్మాయిలు, దాదాపు 350-400 మంది అమ్మాయిలు ఒక హాస్టల్లో వారు నర్సింగ్, బిఎస్సి నర్సింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వచ్చింది. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ గ్రూపులో ఎవరో ఒక అమ్మాయి చెప్పారంట, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఓజా బోర్డ్. అంటే అది నేను ఎప్పుడు చూడలేదండి, కానీ తర్వాత నేను కనుక్కున్నాను సంగతి ఏంటని. ఆ బోర్డులో ఈ సైతాన్ని ఆహ్వానించి ఒక చుక్క రక్తం, 1 drop of blood దానిలో పోస్తే సైతాను ఆత్మ వచ్చేస్తాడు. ఆ ఆత్మ వచ్చేస్తే ఆ సైతాను ఆత్మను అడిగితే మీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో అవి అన్నీ సైతాన్ చెప్తారంట. The Satan will tell you what are the questions going to come for your final exam. They gathered together and they played this Ouija board, and 1 drop of blood they dropped onto that board, and they were asking the evil spirit to come. ప్రియలారా, సైతాను వచ్చాడు. సైతాను వచ్చేసి ఎవరెవరైతే అమ్మాయిలు ఈ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ కావాలి, ఆన్సర్ కావాలని ఆ రాత్రి కూర్చొని అక్కడ చేశారో,
తర్వాత వేరే వేరే గ్రూపులుగా డిఫరెంట్ గ్రూప్స్, మెనీ గర్ల్స్ ప్రాక్టీస్ దిస్. వాళ్ళకి ఏం కావాలి? ఫైనల్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ కావాలి. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, చివరికి ఒక మాట చెప్పాలండి ప్రియులారా, అక్కడ ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ అమ్మాయిలు రాత్రి కొంతమందికి నిద్ర రావటం లేదు, కొంతమంది పిచ్చోళ్ళగా తిరగటం మొదలుపెట్టారు, కొంతమంది హాస్టల్ రాత్రి తలుపు తీసి అలా ఈ జుట్టంతా ఇలా పోసేసి ఇలా బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు, కొంతమంది బాత్రూములో అరుస్తూ ఉన్నారు. ఇలా ఘోరమైన పరిస్థితి ఈ హాస్టల్లో స్టార్ట్ అయింది. ఈ హాస్టల్ నడిపిస్తున్న వాళ్ళు ఏం చేసినా ఇది కంట్రోల్ కావటం లేదు. వెంటనే ఆంధ్ర నుంచి నాకు కాల్ వచ్చింది. దే కాల్డ్ మీ ఇమీడియట్లీ. గర్ల్స్ ఆర్ బిగాన్ టు బిహేవ్ వియర్డ్. They were having bath in the bathroom and walking out naked, crying. Many of them don't get sleep at night. Some are with loosed hair. They're walking out in the night. Some are having terrible dreams at night. And girls could not stay in the hostel anymore. And they invited me. My dear friends, నేను నా టీం మెంబర్స్ ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా ఆంధ్ర ఈ హాస్టల్కి వెళ్ళా. ప్రియలారా, అక్కడ 4 రోజులు ధ్యాన వడక నడిపించా. వందల మంది పిల్లలు ప్రియలారా ఈ దివ్య ప్రసాద ఆరాధనలో, డెలివరెన్స్ ప్రేయర్లో శవములాగా పడిపోయారు పెద్ద హాలులో. గంట సేపు నేను నడిపించిన ఆరాధన సాయంకాలం 5 గంటలకు ప్రారంభిస్తే ప్రియలారా ఇంతమంది అమ్మాయిలకి డెలివరెన్స్ ప్రేయర్ చేసి ఆ సైతాన్ని వెళ్ళగొట్టి నేను ఆ ఆరాధన ముగించి బయటకు వచ్చినప్పుడు రాత్రి 12:30 గంటలైనాయి. I started the adoration in the evening at 5 o'clock. Girls just fell around here like dead bodies, shouting, yelling, crying. And I got out of this hall night at 12:30, my dear friends. అందువల్ల సైతాన్ని తోడు తీసుకొని, సైతాను ఆత్మను ఆహ్వానించి, సైతాన్ నీకేదో మేలు చేస్తాడని, నీ భవిష్యత్తు సైతాన్ తప్పకుండా నీకు మేలు చేస్తాడు అని అనుకుంటే ప్రియలారా, నీవు నీ జీవితం పాడు చేయవద్దు, నీ కుటుంబం నాశనం చేయవద్దు. సైతాన్ నాశనం చేస్తాడు, సైతాన్ హత్య చేస్తాడు. Therefore do not entertain satanic practices, witchcraft, black magic and all kinds of evil devilish practices. Keep away from that. You will never know your future, my dear friends, by holding on to Satan. It will lead you into destruction. చివరిది దేవుని చిత్తం. ప్రియలారా, దేవుని చిత్తం మనకుంటే, దేవుని చిత్తం అనేది ఇది కేవలం ఒకటి కాదు. ఎందుకు ఒకటి కాదండి ప్రియలారా? దేవుడు సృష్టికర్త. గాడ్ ఇస్ అ క్రియేటెడ్ గాడ్. ఆయన మానవులందరినీ తన పోలికలో సృష్టించాడు. హీ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ హిస్ ఇమేజ్ అండ్ ఇన్ హిస్ లైక్నెస్. అందువల్ల దేవునికి మనిషిని గురించి రకరకాల ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. ఇలా అనుకోవద్దు, దేవుని చిత్తం అంటే ఇది నీ పెళ్లి సంబంధమైన చిత్తమా, నీ బిజినెస్ వ్యాపార సంబంధమైన దేవుని చిత్తమా, నీ భవిష్యత్తు సంబంధమైన చిత్తమేనా? ప్రియలారా, ఇలాంటి దేవుని చిత్తాన్ని 1, 2, 3 అని నీకు సంబంధమైన స్వార్థ సంబంధమైనటువంటి personal selfish will we can't simply apply onto God's will. ఎందుకంటే ప్రియలారా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేవుని కోరిక ఏంటంటే ప్రియలారా, అందరూ బాగుపడాలి, అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి. God wants everyone to be happy. ఒక దేవుని వాక్యాన్ని మనం వింటాం ప్రియులారా. 1 తిమోతి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో 3, 4, 2 వచనాలు ఒకసారి మనం విందామా? పునీత పౌలు గారు తిమోతి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక, మొదటి లేఖ 2వ అధ్యాయము
3, 4, 2 వచనాలు మనం ఒకసారి విందాం. అది ఉత్తమమును మన రక్షకుడగు దేవుని ఆమోదయోగ్యమును అయినది. మానవులు అందరూ రక్షింపబడవలనియు సత్యమును తెలుసుకొనవలెననియు దేవుని అభిలాష. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రియములారా, దేవుని చిత్తము అనేటువంటి ఒక్క అంశాన్ని చాలా రకరకాల కేటగిరీలు మనం చేసుకోవచ్చు. గాడ్స్ విల్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ సో మెనీ కేటగిరీస్. ఒకటంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అందరూ సత్యము తెలుసుకోవాలి. ఈ సత్యం ఏమిటి అంటే తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మానవులు పాపము నుండి, శాపము నుండి, సైతాన్ నుంచి విడుదల పొంది ఆయన ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ చిరకాల నిత్యానందము మనము అనుభవించాలి, పొందాలి అనేది దేవుని చిత్తము, దేవుని అభిలాష. దిస్ ఈస్ గాడ్స్ విల్, దట్ వీ మస్ట్ నో ద ట్రూత్ and this truth will set us free into an eternal kingdom where we live forever with God. ఇది మానవులందరిని గురించినటువంటి దేవునికి ఉన్నటువంటి తన ప్రణాళిక, తన చిత్తం. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, అంటే మనము మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయము 14వ వచనం చదివితే, Matthew 18:14, when we read, God says, నా ఈ చిన్నవారులలో ఒక్కడు కూడా నాశనమైపోగొట్ట పరలోకమందున నీ తండ్రి చిత్తం కాదు అని తెలుసుకో. ఇట్ ఈస్ నాట్ గాడ్స్ విల్. దేవుని చిత్తం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ గాడ్స్ విల్ దట్ ఎనీవన్ ఈస్ లాస్ట్. Everyone must be saved. ప్రియులారా, నిన్ను గురించి, నన్ను గురించి, ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క మనిషిని గురించి దేవునికి ఉన్నటువంటి అతి శ్రేష్టమైన ఒక్క చిత్తం ఏమిటంటే, ఆయన ప్రణాళిక ఏంటంటే, ఆయన విల్ ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. రెండవది ఏంటో ప్రియపడలారా, దేవుని చిత్తం ఏంటంటే, అంటే దేవుని చిత్తాన్ని మనము 2 భాగాలుగా చేసుకోవచ్చు. గాడ్స్ విల్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2. వన్ ఈస్ ఏ కామన్ గాడ్స్ విల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్, అంటే మానవులందరి గురించి దేవునికి ఉన్నటువంటి ఒక ప్రణాళిక. ఇది నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటంటే ఒక్కొక్క వ్యక్తిని గురించి దేవునికి ఉన్నటువంటి ఇండివిజువల్ ప్లాన్. ఈ 2 ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే, మానవులందరిని గురించి దేవునికి ఉన్నటువంటి కామన్ ప్లాన్ గురించి మనం ఇప్పుడు మొదటిగా మాట్లాడుతున్నాం. తర్వాత ఐ కమ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ వ్యక్తిని గురించి దేవునికి ఉన్నటువంటి ప్రణాళిక. ఇది 2వ భాగంలో నేను వస్తున్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రియులారా, ఇది మీరు శ్రద్ధతో వినాలి. ఐ వాంట్ యూ టు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ బికాస్ సో మెనీ పీపుల్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్. ఎంతో మంది SMS పెడుతూ ఉంటారు, ఎంతో మంది వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపిస్తూ ఉంటారు, ఫోన్ చేసి అడుగుతూ ఉంటారు. అందుకే ఈ అందరికీ ప్రే చేసి, ఫోన్ చేసి, వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టి, పిల్లల నాకు ఇది నాకు అసలు టైమే లేదు. ఎందుకంటే రోజుకి 3 షూటింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇక డివైన్ మెసేజ్ సెంటర్లో ఉదయం 8 గంటలకి క్యాథలిక్ హబ్ టీవీలో లైవ్ ఇంగ్లీష్ మాస్ అండ్ అడరేషన్ టెలికాస్ట్ ఉంటుంది. తర్వాత మధ్యాహ్నము దివ్యవాణి టీవీలో నాకు షూటింగ్ ఉంటుంది, ప్రోగ్రాం ఉంటుంది. సాయంకాలం అలాగే SVD INH తెలుగు ఛానల్లో ప్రోగ్రాం ఉంటుంది. అందువలన మీరు నాకు తెలుసు చాలామంది ఫోన్ చేస్తున్నారు, మెసేజ్ పంపిస్తున్నారు. ప్రియులారా, టైం లేదు కాబట్టి నేను అటెండ్ చేయటం లేదు. అందువలన ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న ఈ విషయము మీరు తెలుసుకొని మీ జీవితంలో మీ దీన్ని అనువర్తించండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూ విల్ నో వాట్ ఇస్ గాడ్స్ విల్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. రెండోది ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, మనము రకరకాల రోగ వ్యాధి బాధలకి గురి అయి ఏడుస్తూ బాధపడుతూ ఇరిగి నలిగిపోవటం దేవుని చిత్తం కాదు. దేవుని చిత్తం ఏంటంటే
మనందరికీ మంచి ఆయురారోగ్యము చేకూర్చాలి. మనము ఆయురారోగ్యముతో సంతోషముతో ఉండాలి. ఇది దేవుని చిత్తం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. యాక్చువల్లీ సొలొమోను జ్ఞాన గ్రంథం 1వ అధ్యాయము 2వ అధ్యాయముల ప్రియులారా ఈ దేవుని చిత్తము గురించి వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. Wisdom of Solomon chapter 1 and 2, in the beginning we read these important God's will that మనము స్వస్థత కలగాలి, మనకి ఆరోగ్యం బాగుండాలి. ఒక జరిగిన సంఘటన మాత్రం మీతో పంచుకున్న బైబిల్ నుంచి బిడ్డలారా. One incident from the Bible. Turn to Gospel of Matthew chapter 8 verses 2 and 3. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయమును 2-3 వచనాలు ఒకసారి విందాం. యేసుక్రీస్తు అక్కడ ఒక వ్యక్తికి స్వస్థత ఇస్తూ ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? యేసుకు చెప్పిన సమాధానం ఏమిటి? ఆ సమయమున కుష్ఠరోగి ఒకడు వచ్చి ప్రభు ముందు మోకరించి, ప్రభు, నీకిష్టమైనచో నన్ను శుద్ధిని చేయగలవు అని పలికెను. అంతటా యేసు తన చెయ్యి చాపి అతనిని తాకి, నాకిష్టమే, నీకు శుద్ధి కలుగునుగాక అని పలికెను. వెంటనే వాని కుష్ఠరోగము పోయివాడు శుద్ధుడైను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. In English it is very clear. The leper came to Jesus and asked, if you will, you can heal me. నీ చిత్తమైతే నన్ను స్వస్థపరచగలవు. ప్రభువన్నాడు, నా చిత్తమే, ఐ విల్ దట్ యు బి హీల్డ్. వెంటనే ఆయన కుష్ఠ రోగము నుండి అతడు స్వస్థత పొందుకున్నాడు. ప్రియులారా, రోగము, వ్యాధి బాధల వలన, అనారోగ్య అవస్థ వలన ఏ ఒక్క మనిషి కూడా ఏడ్చుకుంటూ బాధపడి నశించిపోవటము దేవుని చిత్తం కాదు. దేవుడు సృష్టించినటువంటి మనుషులు సృష్టి అంతయు ఆయురారోగ్యములతో వర్ధిల్లాలని, సంతోషముతో అలరాడి జీవించాలని దేవుని చిత్తమని సొలొమోను జ్ఞానగ్రంథం తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. Wisdom of Solomon says God wants every human being to live happily and his entire creation to bubble with the joy. దేవుని రెండవ చిత్తం. మూడవదిగా మానవులందరి గురించిన దేవునికి ఉన్నటువంటి మూడవ చిత్తం, ఆయన థర్డ్ విల్ ఏంటని అడిగితే ప్రియపుల్లారా, మానవులందరూ పరిశుద్ధమైన నిర్మలత్వముతో కూడినటువంటి పాపరహితమైనటువంటి ఒక జీవితము, దేవునికి తన చిత్తానికి అనుకూలమైన జీవితం జీవించాలనేది దేవుని చిత్తం. This is God's will, that we live holy and blameless. అందరి గురించి దేవుని ప్లాన్ ఇదే. నువ్వు పాపం చేయవద్దని, నువ్వు పాపం కట్టుకోవద్దని, నువ్వు పరిశుద్ధుడుగా, పరిశుద్ధరాలుగా, నీతి మార్గములో చక్కగా దేవుని బిడ్డలుగా నీవు జీవించాలనేది దేవునికి తన చిత్తం. నిన్ను గురించి, నన్ను గురించి, అందరి గురించి చిత్తం అది. నేను ఈ అంశానికి కేవలం ఒక్కొక్క వాక్యం మాత్రం మేము తెలియజేస్తున్నాం ప్రియబిడ్డలారా. మొదటి తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 3వ వచనం. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 we read over here. మొదటి తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 3వ వచనం. మీరు పవిత్రులై ఉండవలనని, భోగవాంఛలకు, దురాస్తులకు ఉండవలనని మీ విషయంన దేవుడు సంకల్పించి ఉన్నాడు. మరి ఫ్రెండ్స్, దేవుని సంకల్పం నిన్ను గురించిన దేవుని సంకల్పం ఏంటంటే, నీవు భోగ వాంఛనలకు కానీ, దురాశలకు కానీ, పాపమునకు కానీ నీవు బానిసుడవై నువ్వు నశించిపోకుండా, నువ్వు అందరూ కూడా పరిశుద్ధమైన నిర్మలమైనటువంటి ఒక జీవితం, ఇంగ్లీష్లో హోలీనెస్ ఆఫ్ లైఫ్, శాంక్టిటీ ఆఫ్ లైఫ్, పాప మచ్చ లేకుండా, పాప మరకలు లేకుండా, ముడత లేకుండా జీవించే ఒక జీవితం నీవు జీవించాలి. ప్రతి మనిషి జీవించాలి అనేది దేవుని చిత్తం, దేవుని అభిలాష.
His desire is that. Number 4, నాలుగవదిగా దేవుని చిత్తం ఏంటంటే దేవుడు మనిషిని తనను స్తుతించి ఆయనని ఆరాధించి ఆయనకి మహిమ చెల్లించటానికే దేవుడు మనిషిని సృష్టించాడు అని ప్రియులారా మనకి కీర్తన గ్రంథము యెషయా గ్రంథం తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. God wants every human being whom God created must worship him, praise him and adore him. సృష్టికర్తని ఆరాధించటం సృష్టి బాధ్యత. నీవు దేవుని సృష్టి. యు ఆర్ క్రియేటెడ్ బై గాడ్. దేవుడు నిన్ను గురించి నీ నుంచి ఆయన కోరుకున్న తన చిత్తం ఏంటంటే సృష్టి అయిన నువ్వు సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి స్తుతించాలి, ఆరాధించాలి, ఘనపరచాలి. అతను చేసిన సకల మేళ్లకు కృతజ్ఞత నీవు చెల్లించాలి. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ప్రైజ్ అండ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్, వర్షిప్, అడరేషన్ టు ద లార్డ్. ఇది దేవుని చిత్తం. నిన్ను సృష్టించినది దానికి. అనగా నీ జీవితంలో అన్ని సక్రమంగా మంచిగా కరెక్ట్గా జరగాలంటే ప్రియములారా ఆరాధన కరెక్ట్గా జరగాలి, వర్షిప్ కరెక్ట్గా జరగాలి, స్తుతులు కరెక్ట్గా జరగాలి. దేవునికి చెల్లించవలసినటువంటి ఆరాధన స్తుతులు నీవు చెల్లించకపోతే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దేవుని చిత్తం నీ జీవితంలో జరగదు. దానివలన సమస్యలు, ఇబ్బందులు, ఘోరమైనటువంటి విపత్తులు తప్పవు. నిన్ను సృష్టించిన దానికి God has created you for that. ప్రియులారా ఈ ఆల్టర్ మీద క్రొవ్వొత్తులు వెలుగుతూ ఉన్నాయి. there are candles burning here. క్యాండిల్ ఎందుకు సృష్టించబడ్డది? క్యాండిల్ వెలగాలి, ఇదే దాని పని. కానీ చక్కగా వెలగవలసిన క్యాండిల్ వెలిగివ్వకపోతే ఎవరైనా ఆల్టర్ మీద పెట్టుకుంటారా? అది తీసి పారేస్తారు. దిస్ క్యాండిల్ సపోజ్ టు బర్న్. దిస్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫర్ దాట్. బట్ ద క్యాండిల్ ఇస్ నాట్ లైక్, ఇట్ ఇస్ నాట్ బర్నింగ్. we take and simply throw in the dustbin. అలాగే ప్రియులారా మనము నిరంతరం మొదటి తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము we read 18. First Thessalonians chapter 5 verse 18 we read once again, my dear friends, over here. మొదటి తెస్సలోనిక 5వ అధ్యాయము 18వ వచనం. First Thessalonians chapter 5 verse 18. Yes. అన్ని వేళల యందును కృతజ్ఞులై ఉండుడు. యేసుక్రీస్తునందలి మీ జీవితమున దేవుడు మిమ్ము కోరినది ఇదే. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 In all circumstances of your life, give thanks and praise to God. This is God's will for you. అన్ని విధములుగా అన్ని విషయములందు ఎల్లవేళలా నువ్వు దేవునికి థ్యాంక్స్ చెప్పు, కృతజ్ఞతలే చెయ్యి. దిస్ ఈస్ గాడ్స్ విల్. నిన్ను గురించి దేవుడు కోరుకున్నటువంటి ప్రియులారా 4వ విషయం ఇదే. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. Hallelujah. 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 నిన్ను గురించి నన్ను గురించి లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మనిషిని గురించినటువంటి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఇదే. ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ దిస్. ఇది కామన్ విల్ ఆఫ్ గాడ్. ఇప్పుడు what I'm going to say now, ఇండివిజువల్గా వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఒక్కొక్కని గురించి దేవుని ప్రణాళిక కూడా ఉంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. అందుకే యెరెమీయా ప్రవక్త గ్రంథం 29వ అధ్యాయం 11వ వచనం మనం చదువుతున్నాం. 11:12 నీ క్షేమం కొరకై
నేను ఏర్పరచిన పథకములు నాకు మాత్రమే తెలియను. ఓన్లీ ఐ నో ద ప్లాన్స్ ఐ హావ్ మేడ్ ఫర్ యూ. నీ క్షేమం కొరకు నేను ఏర్పరచిన ప్రణాళిక, అది నీకు ఒక బంగారు భవిష్యత్తు ఏర్పాటు చేయటానికే. ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ గోల్డెన్ ఫ్యూచర్ ఐ హావ్ మేడ్ ఏ ప్లాన్ ఫర్ యూ. ప్రియబిడ్డలారా, ప్రతి వ్యక్తిని గురించి దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. ఒక ఉదాహరణ, వన్ ఎగ్జాంపుల్. ప్రియబిడ్డలారా, దేవునికి నన్ను గురించి ఒక ప్రణాళిక ఉంది వ్యక్తిగతంగా. అందుకే కాలేజ్ వరకు చదివినటువంటి నన్ను దేవుడు ఈ అందమైన భార్యని చేసుకోకుండా, నలుగురు పిల్లల్ని కనుక్కోకుండా, ప్రియబిడ్డలారా, నన్ను ఎందుకు దేవుడు హీ కాల్డ్ మీ టు హిస్ మినిస్ట్రీ, ఆయనకి పరిచయం చేయటానికి, ఒక గురువుగా సేవ చేయటానికి కేరళ రాష్ట్రం నుండి నన్ను ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చి ఈరోజు ఒక దేవుని సేవకుడుగా ఉన్నాడంటే ప్రియబిడ్డలారా, అది బెన్నీ ఫాదర్ గురించిన దేవునికి ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రణాళిక. హిస్ విల్ పర్సనలీ ఫర్ మీ. అలాగే ఈ వాక్యం అంటున్న మీ ఒక్కొక్కరి గురించి దేవునికి వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రణాళిక ఉంటుంది. నేను ఇందాక కామన్ ప్లాన్ చెప్పాను, అందరి మీద ఉన్నటువంటి ప్రణాళిక. రెండవది ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని గురించి దేవునికి ఉన్నటువంటి పర్సనల్ ఇండివిజువల్ ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్. నాకు తెలుసు ఈ కామన్ ప్లాన్ కంటే మీ మనసు ఇప్పుడు ఆ నన్ను గురించిన ప్లాన్ ఏంటి ఇది కనుక్కోవటం మీకు ఇష్టం, నాకు తెలుసు. మోర్ దెన్ ద కామన్ ప్లాన్, వాట్ ఈస్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఫర్ మీ? సరే, బెన్నీ ఫాదర్ గారండి, నీకు దేవుడు ప్రణాళిక పెట్టాడు, ఫాదర్ అవ్వాలి, గురువు అవ్వాలి. ప్రియబిడ్డలారా, నేను గురువు అయ్యాను, సేవ చేస్తూ ఉన్నాను, నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను, సంతోషంగా ఉన్నాను. నాకు ఇంకా దేవుడు ఒక 10 జన్మం ఇచ్చిన, 10 times దేవుడు నాకు మళ్ళా బ్రతకడం అవకాశం ఇచ్చిన, ఈ 10 జన్మములో కూడా 10 times కూడా నేను దేవుని ఒకటే కోరుకుంటా, దేవా నన్ను ఒక రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ ఫాదర్గా, ఎస్విడి గురువుగా చేయండి. అది ఒకటి నేను కోరుకుంటాను. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, I ask God only one thing. Even if I had 10 times God gives me a chance to live, I still desire, God, make me a Catholic priest in the Society of the Divine Word, SVD. ఒక గురువుగానే 10 జన్మములో కూడా అదే కోరుకుంటాం. I desire that because I love my priesthood that much. ఈ సేవ, దేవునికి సేవ చేయటం కంటే, ఆయనకి పరిచయం చేయటం కంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఇంకా మేలైనటువంటి ఒక జీవితం, ఒక లైఫ్ ఈ ప్రపంచములో లేదు అని నాకు తెలుసు. ఇది పర్సనల్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఫర్ మీ. అలాగే మీ ఒక్కొక్కరిని గురించి దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 చెప్పండి, దేవవర ప్రసాదము చేత నిండు మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అగ్నే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ, సర్వేశ్వని యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమున ప్రార్థించండి. ఆమేన్. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియబిడ్డలారా, ఒక వ్యక్తిని గురించి దేవునికి ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగత ప్రణాళిక తెలుసుకోవటానికి కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ గాడ్స్ విల్ ఫర్ యూ పర్సనలీ? నెంబర్ 1, దేవుడు ఆత్మయు జీవమై ఉన్న తన పరిశుద్ధ వాక్ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడు. God will speak to you through his life-giving word of God.
ఎందుకంటే ఈ వర్డ్ ఇస్ గాడ్స్ ప్లాన్ అండ్ గాడ్స్ విల్. దేవుడు ప్రత్యక్షంగా నీ కళ్ళ ముందు ఒకరోజు కనిపించి, లేదా దేవదూత దిగి వచ్చి నువ్వు ఇలా చెయ్యి అలా చెయ్యి అని ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడే ఒక పరిస్థితి ఇప్పుడు మనకు లేదు. అందువలన ప్రియములారా, దేవుడు ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడి దేవుడు తన చిత్తం ఒక వ్యక్తికి తెలియపరచినటువంటి శ్రేష్టమైన ఒక మార్గమే ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం, ఈ దేవుని యొక్క వాక్కు. బిడ్డలారా, నేను ఎన్నోసార్లు, లెక్కలేనిసార్లు, నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకోవటానికి, ఏ అడుగు వేసుకోవాలా, ఏది చెయ్యాలా చేయకూడదని ప్రియములారా ఒక కన్ఫ్యూషన్ వచ్చినప్పుడు, దేవా నీ చిత్తం ఏమిటి నన్ను గురించి అని విశ్వాసముతో బైబిల్ పట్టుకుని నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడల్లా ప్రియములారా ఈ వాక్కు నాతో మాట్లాడి నాకు కరెక్ట్ మార్గం ఏమిటో, కరెక్ట్ దారి ఏంటో, ఏది చేసుకోవాలా ఏది చేసుకోకూడదు అనేటువంటి ఒక నిర్ణయము నా దేవుడు నాకిచ్చి నన్ను చాలాసార్లు నడిపించి ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, గాడ్స్ విల్ ఫర్ యూ పర్సనలీ, హీ విల్ రివీల్ ఇట్ టు యూ త్రూ గాడ్స్ వర్డ్ బైబిల్. ఈ దేవుని వాక్కు మీద నమ్మకం కలగాలి, విశ్వాసం ఉండాలి. ఇది దేవుని యొక్క సజీవమైన వాక్ అని. యూ నీడ్ టు బిలీవ్ ఇట్ అండ్ దిస్ వర్డ్ విల్ స్పీక్ టు యూ, ఇట్ విల్ రివీల్ ఇట్ టు యూ, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. లెట్ us turn to, my dear friends, మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం. 1 Corinthians chapter 1 verse 1 ఒక్కసారి మనం విందాం. అక్కడ దేవుని యొక్క వాక్కు మనతో ఎలా మాట్లాడుతూ ఉంది ప్రియబిడ్డలారా మనం ఒకసారి చూస్తాం. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయంలో మనము చదువుతాం 1వ వచనం. దేవుని సంకల్పము వలన యేసుక్రీస్తు అపోస్తలులకు పిలువబడిన పౌలును మరియు మన సోదరుడు సైసోనును కంటిన్యూ. కొరింథలోని దైవ సంగమునకు రాయినది, మీరు క్రీస్తు యేసునందు పరిశుద్ధము పరపబడి ప్రతి స్థలమునందు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించు వారితో సహా పరిశుద్ధులగు ఉండుటకు పిలువబడిన వారు ఆయన వారికిను మనకును ప్రభువు. ప్రియులారా, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ వచనం. ఇప్పుడు మనకు టైం లేదు కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఐ ఓన్లీ గివ్ యూ ఫ్యూ రెఫరెన్సెస్, యూ కెన్ జస్ట్ నోట్ డౌన్. 1 Corinthians chapter 1 verse 1, Ephesians 1:1, ప్రియులారా Colossians 1:1, 2 Timothy 1:1. ఇవి అన్ని మీరు టైం ఉంటే మీరు చదువుకోండి బిడ్డలారా. Therefore, what I'm saying is that God's word will speak. దేవుని వాక్కు నీతో మాట్లాడి నీ వ్యక్తిగత దేవుని యొక్క ప్లాన్ ఏంటి అని God will speak to you. Number 1, ప్రియబిడ్డలారా. Number 2, the second one ఏంటంటే నీ ప్రార్థనలో ప్రియబిడ్డలారా, కొంతమంది ప్రార్థన అంటే అది ఉపవాస ప్రార్థన అంటారు. సమ్ పీపుల్ మే సే ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్, లేదా మధ్యాహ్న ప్రార్థన అంటారు, మార్నింగ్ ప్రేయర్ అంటారు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నీవు ఉదయకాలం ప్రే చేస్తున్నావా, మధ్యాహ్నం ప్రే చేస్తున్నావా, నీవు నీ ప్రార్థనలో ఏం చేస్తున్నావా అనేది కాదు. ఉపవాసం ఉంటున్నావు, ఉపవాసం ఉండటం లేదా, అది వేరు. ప్రియబిడ్డలారా, నీవు ప్రార్థన చేస్తే దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని when you pray, దేవుని చిత్తం ఏమిటో అని తన బిడ్డలకి ఆయన తెలియచేస్తాడు. God will reveal it to you, his plan for you when you sit before the Lord and pray. ఎందుకంటే ప్రార్థన ఏంటి అంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఇది మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. చాలామందికి ప్రార్థన ఏంటంటే నీకు ఏది కావాలో, నీ మనసులో ఏదైతే ఉంటుందో, నీ చిత్తం ఏమిటో అది జరగాలి, అది జరిగి తీరాలి, ఇది కావాలి అని దేవుణ్ణి పట్టుకొని చేపిస్తావు. చాలామందికి ఇదే ప్రార్థన.
నాకు ఒక కారు కొనుక్కోవాలి, దేవా కారు కావాలి, దేవా కారు కావాలి, యేసయ్యా కారు కావాలి, ఐ వాంట్ ఎ కార్, ఐ వాంట్ ఎ కార్, ఐ వాంట్ ఎ కార్. ఇదే ప్రార్థన. మరి ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్, ప్రార్థన అంటే ఏంటని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అర్థం చేసుకోవాలి. వి నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ప్రేయర్. ప్రేయర్ అంటే ఏంటి ప్రియబిడ్డలారా? నీ చిత్తము జరగాలని, నీ కోరిక తీరాలి అని దేవుణ్ణి పట్టుకొని నీ సంకల్పములో కూర్చోపెట్టడం కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ గాడ్స్ వాల్. కానీ ప్రార్థనలో తెలుసుకోవలసిన దేవుని చిత్తం ఏంటంటే, దేవా ఇది నీ చిత్తమా కాదా అని తెలుసుకుని నా జీవితాన్ని దేవుని సంకల్పానికి అనుకూలంగా మార్చటమే ప్రార్థన. ప్రార్థనలో చేయవలసిన ఏంటంటే, వాట్ డు ఐ డూ ఇన్ మై ప్రేయర్? ఐ ప్రే, ఐ సెట్ బిఫోర్ ద లార్డ్ అండ్ ఆస్క్, లార్డ్ నేనేం చేయాలి, నీ చిత్తం ఏమిటి అని ఆయనపై ఆధారపడి నీ జీవితాన్ని ఆయనకు అర్పించుకొని నువ్వు ప్రే చేస్తే దేవుడు తన చిత్తాన్ని నీకు తెలియచేస్తాడు. నీ కోరిక ప్రకారం అతన్ని పట్టుకొని నడిపియటం కాదు. అందుకే ప్రార్థన గురించిన ఒక ఉత్తమమైన ఉదాహరణ ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఏంటంటే జీసస్ ప్రేయర్. ఇవి అన్నిటికీ చాలా ఉత్తమమైనది, మీకు తెలుసు. ఆయన ప్రార్థనలో ప్రియబిడ్డలారా రెండు శ్రేష్టమైనటువంటి ఉదాహరణ మేము తెలియజేయాలనుకుంటున్నాం. ఒకటి ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, తాబోర్ కొండపై ఆయన దివ్య రూపధారణ, ద ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ జీసస్ ఆన్ ద మౌంట్ తాబోర్. ఆయన ప్రార్థన చేశాడు. వాక్యం వెలుగుతూ ఉంటుంది. ప్రార్థనలో ఆయన ముఖము సూర్యుని వలె ప్రకాశించును. హిస్ క్లోత్స్ బికేమ్ డాస్లింగ్ వైట్, మంచు వలె తెల్లగా అయ్యను. అప్పుడు ఆయనకి మోషే, ఏలియా కనపడను. వారు యేసుక్రీస్తు యెరూషలేములో పొందబోవు శిలువపాటుల మరణమును గురించి ఆయనతో మాట్లాడిరి అని పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. While praying, Moses and Elijah appeared to Jesus, and they were discussing with him his passion and death in Jerusalem. One of the important moments of the prayer in the life of Jesus. Number 2, ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన గెత్సెమనే తోటలో ప్రార్థన చేసుకున్నాడు. He was praying in the garden of Gethsemane. యేసుక్రీస్తు అక్కడ మోకరిల్లి 3 సార్లు అక్కడికి వెళ్ళి ఏమని ప్రార్థన చేశాడు? What was his prayer in the garden of Gethsemane? Father, if it is your will, take away this cup from me, but not my will, let your will be done. Deva, Nana, Abba, Tandri, నీ చిత్తమైతే ఈ పాత నా నుండి తొలగిపోవునుగాక, కానీ నా చిత్తం కాదు, నీ చిత్తమే జరుగునుగాక అని ఆయన 3 సార్లు ప్రార్థన చేసిరి. చివరికి తన చిత్తం కోసం కాదు, తండ్రి చిత్తం కోసం ఆయన ఈ శిలువ పాటల మరణానికి తనను తాను అర్పించుకున్నాడు. ప్రియబిడ్డలారా, ప్రార్థనలో దేవుడు తన చిత్తము ప్రార్థన చేయు వ్యక్తికి తెలియచేస్తాడు. కానీ ఆ వ్యక్తి మనస్తత్వం ఎలా ఉండాలంటే, నీవు నీ మనస్సులో ఆల్రెడీ పెట్టుకున్న ప్రణాళిక జరిగి తీరాలని అది పట్టుకొని కూర్చోవటం కాదు. దేవా, నేను ఇదిగో నా జీవితాన్ని మీకు అర్పిస్తూ ఉన్నా, నీ చిత్తం ఏమిటో నాకు తెలియచేయండి, నీ చిత్తానుసారంగా నన్ను నడిపించండి ప్రభువా అని అతనిపై ఆధారపడితే ప్రియబిడ్డలారా, ప్రార్థన చేస్తున్న వ్యక్తికి దేవుడు తన చిత్తము తెలియచేస్తాడు. దేవుడినితో మాట్లాడతాడు. వ్యక్తిగతంగా, పర్సనలీ నిన్ను గురించిన ఆయన ప్రణాళిక. మనుషుల మాటను బట్టి నీవు భయపడ అవసరం లేదు. Do not go by the words and wisdom of the human being under the world. Number 3, the third one. ప్రియబిడ్డలారా,
దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ఒక వ్యక్తికి ఆంతరిక ప్రేరణ కలిగిస్తాడు. God's Holy Spirit will inspire a person from within. ఇది నీకు సరైన మార్గము, ఇది నీకు కరెక్ట్ దారి, ఇది నీ సరైన నిర్ణయము అని దేవుని ఆత్మ ఒక వ్యక్తికి లోపల ఆంతరికమైనటువంటి బలమైనటువంటి ప్రేరణ కలిగిస్తాడు. The Holy Spirit from within will inspire you with a desire. ఒక చిన్న ఉదాహరణ ప్రియలారా, నేను 10వ తరగతి when I finished the 10th, నాకు కొంతమంది కండక్టర్ అవ్వాలని, కొంతమంది పెళ్లి చేయాలని, ఇంకా ఉద్యోగం చేయాలని, అది ఇది అన్ని మాటలు వచ్చాయి. నేను ఇవి అన్ని మనసులో పెట్టుకున్నా, ఒక్కొక్కటి గురించి ఆలోచించా. పెళ్లి చేస్తే ఎట్లుంది, ఉద్యోగం చేస్తే ఎట్లుంది, ఫాదర్ అయితే ఎట్లుంది, ఇవన్నీ ఆలోచించి నేను ప్రే చేస్తూ అలా రోజు నాకు ప్రే చేయటం అలవాటు పడలారా. ఎందుకంటే ఇంట్లో గంట సేపు కుటుంబ ప్రార్థన ఉంటుంది, ఎవ్రీడే 1 hour ఫ్యామిలీ ప్రేయర్. అది కాకుండా నేను ప్రతిరోజు రాత్రి మంచంకి పడుకునే ముందు ప్రియలారా ఆ మంచం మీద కూర్చొని పర్సనలీ ప్రే చేసేవాడిని. నేను ఎవ్రీడే పర్సనలీ ఐ ప్రే సిట్టింగ్ ఆన్ మై బెడ్ ఇన్ మై రూమ్. అలా ప్రే చేస్తున్నప్పుడు ప్రియలారా ఈ పెళ్లి చేయటం కంటే, ఉద్యోగం చేయటం కంటే, కండక్టర్ అవ్వటం కంటే, దానికి దీనికంటే నా మనస్సులో నా లోపల నుంచి అంతరంగం నుండి ఒక బలమైన ప్రేరణ పైకి వచ్చింది. అదేంటంటే నేను ఫాదర్ అవ్వాలి, నేను ఫాదర్ అవ్వాలి, ఐ హ్యావ్ టు బి ఎ ప్రీస్ట్. ఒక ప్రేరణ లోపల నుంచి పైకి వచ్చింది. ఈ కోరిక, ఈ ప్రేరణ నేను నా తల్లిదండ్రులకు చెప్పాను. వాళ్ళేమన్నారంటే, ఏయ్ నీ తండ్రి వాడు అసలు ఫాదర్ అవుతారా, నువ్వు ఇప్పుడు పోవద్దు, నువ్వు పోయి కాలేజ్ చేసుకో, డిగ్రీ చేసుకో. వెన్ యూ ఫినిష్ ద డిగ్రీ ఇంకా నీకు ఈ ప్రేరణ ఉంటే, ఈ కోరిక నీకు ఉంటే అప్పుడు వెళ్ళు ఫాదర్ అవ్వటానికి, గో. నేను మా తల్లిదండ్రుల మాట, అమ్మ నాన్న మాట దేవుని మాటగా తీసుకున్నాను. వాళ్ళ మాటకి నేను విరుద్ధంగా ఏం పలకలేదు. వాళ్ళు చెప్పినట్లే నేను డిగ్రీ జాయిన్ అయ్యాను బిడ్డలారా, కాలేజ్ చేశాను. కాలేజీలో చదువుతూ ప్రియులారా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత మళ్ళా నేను కూర్చొని ఇలా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను, దేవా ఏం చెయ్యాలి ప్రియులారా. అప్పుడు కూడా పెళ్లి చేయటం కంటే, కండక్టర్ అవ్వటం కంటే, వేరే ఏమైనా బయట తిరగటం కంటే ప్రియులారా అన్నిటినీ ముందు నేను పెట్టి కూర్చున్నప్పుడు నా లోపల నుంచి మళ్ళా ఈ కోరిక బలంగా పైకి వచ్చింది. అదేంటంటే నేను ఫాదర్ అవ్వాలి, నేను ఒక గురువు అవ్వాలి, ఐ హ్యావ్ టు బి ఎ ప్రీస్ట్. నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగలేదు, నాకు పిలుపుందా, నేను గురువు అవ్వాలా, ఒకేషన్ ఉందా, ఒకేషన్ లేదా. ఐ నెవర్ వెంట్ టు ఎనీబడి టు ఆస్క్. ఎవరిని అడగలా, నాకు పిలుపుందా, ప్రే చేసి చెప్పు, చేయబట్టి చెప్పు, కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి చెప్పు. దిస్ ఇస్ ద వే పీపుల్ థింక్. యూ ప్రే అండ్ టెల్ మీ, యూ పుట్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ టెల్ మీ. ఇట్స్ ఎ నాన్ సెన్స్. నీవు దేవుల్లో ఉంటే దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు ప్రియలారా. ఈ అన్ని కోరికల కంటే మోర్ దెన్ ఆల్ దీస్ డిజైర్స్ ఫాదర్ అవ్వాలి, ఫాదర్ అవ్వాలి, దేవునికి సేవ చేయాలి. ఈ కోరిక నాలో బలంగా పైకి వచ్చింది. నిర్ణయం తీసుకున్నాను, ఇది దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ తప్ప వేరే ఏది కాదు. నేను అమ్మా నాన్నకు చెప్పాను, ఐ వాంట్ టు బి ఎ ప్రీస్ట్. సరే డిగ్రీ చేసుకున్నావు కదా, నీకు ఇప్పుడు కూడా కోరిక ఉందా, సరే నువ్వు వెళ్ళు. ప్రియలారా నేను జాయిన్ అయ్యాను. ఇప్పుడు చాలా సంతోషముతో, చాలా ఆనందముతో దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించుకుంటూ నేను ఒక ఫాదర్గా, ఒక గురువుగా సేవ చేస్తున్నానంటే ఆ రోజు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ నా అంతరంగములో, నా హృదయములో కలిగించిన బలమైనటువంటి ప్రేరణ, ద స్ట్రాంగ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ దట్ దిస్ ఈస్ యువర్ వే. బైబిల్ నుంచి ఒక ఉదాహరణ ప్రియలారా, యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం తీసుకుంటామా, 30వ అధ్యాయంలో 21వ వచనం. బుక్ ఆఫ్ ఐజాయా చాప్టర్ 30 verse 21 ఒకసారి మేము చదువుతాం. యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం బుక్ ఆఫ్ ఐజాయా చాప్టర్ 30 verse 21, 30వ అధ్యాయము 21వ వచనం ఒకసారి విందామా. మీరు త్రోవ తప్పి
కుడివైపునకు గాని ఎడమవైపునకు గాని జరిగినప్పుడు త్రోవ ఇది, మీరు మార్గమును నడువుడు అని అతని స్వరము వెనుక నుండి మిమ్ము హెచ్చరించును. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియలారా, త్రోవ తప్పి కుడి ఎడమలకి జరిగి ఏది చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, అటు వెళ్ళాలా ఇటు వెళ్ళాలా, ఇటువంటి కన్ఫ్యూషన్లో ఉన్నప్పుడు వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, కుమారా కుమార్తె, ఇది నీకు సరి అయిన దారి, నువ్వు దీనిలో పయనింపము అని అతని స్వరము, హెచ్చరింపు స్వరము నీకు వెనక్కు నుండి వినబడును. When you turn to the left or your right, you will hear a voice from behind your ears, my son, my daughter, this is your way, walk into it. ఆ దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ బలంగా నీ లోపల నుంచి పైకి వచ్చినప్పుడు ప్రియలారా, ఆ దేవుని చిత్తమని సందేహం అవసరం లేదు. Don't doubt. This is a desire. This is God's will. This is God's plan. ఆయన ఆత్మ ద్వారా తెలియజేస్తున్నటువంటి చిత్తం, will for you. తప్పక జరుగును. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 చివరిగా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అదేంటంటే ప్రియపిల్లారా, ఒకవేళ నువ్వు దేవుని వాక్యం ద్వారా, అంటే ఫస్ట్ వాట్ ఐ సెడ్ త్రూ గాడ్స్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని వాక్యం ద్వారా ఆయన సందేశము నీకు రాలేదు. రెండవదిగా ప్రార్థన ఉపవాసము ద్వారా ఆయన సన్నిధిలో కూర్చొని ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన స్వరం నీకు వినబడలేదు. You prayed in fasting and prayer and you never got any message from God. Number 3, దేవుడు నీకు ఇచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానస్నానం ద్వారా, నీకు అభిషేకించిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆంతరిక లోపల బలమైన ప్రేరణ నీకు కలగలేదు. You never had any strong desire by the Holy Spirit of God. ఇది 3 నీకు లేదు అంటే, if you have nothing of these, చివరి ఇంకొక మార్గం ప్రియబులారా, దేవుడు అభిషేకించిన దేవుని సేవకురాల దగ్గరికి వెళ్ళండి. Go to an anointed servant of God. అందరి దగ్గరికి కాదు. ప్రియబులారా, ఒక విషయం చెప్తా. ఇప్పుడు ఎంతో మంది ఫాదర్లు ఉన్నారు, ఎంతో మంది సిస్టర్లు ఉన్నారు ప్రియబులారా. కథోలిక శ్రీసభలో అందరు ఫాదర్లు అభిషిక్తులే. ఎందుకు? మా తల మీద బిషపులు చేపెట్టి అభిషేక ప్రార్థన చేస్తారు, మా చేతులను అభిషేకిస్తాడు. కరెక్టే, అభిషేక ప్రార్థన బిషపులు చేస్తారు. పరిశుద్ధాత్మ ఈయనపై దిగి వచ్చి అభిషేకించమని మీరు వెళ్ళి ఉండవచ్చు. గురువుల ఆర్డినేషన్, గురుపట్ట అభిషేకానికి మీరు వెళ్తే మీకు తెలుసు, ఈ అనాయింటింగ్, ఆ తైలముతో నా గురువుల చేతులను అభిషేకించి పవిత్రమైన హస్తముతో ఆయన పరిశుద్ధ శరీరాన్ని రక్తాన్ని తీసి ఆశీర్వదించి త్రించి దేవుని ప్రజలకి అందించటానికి అభిషేకించబడినటువంటి హస్తాలే గురువుల హస్తములు. అందుకే గురువులని అభిషిక్తులు అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే మోషే ఏరోన్ను తన కుమారుని పిలిచి, నేను పవిత్ర గురువారం నాడు ఈ వాక్యం చెప్పాను, ఏరోను తన కుమారుని పిలిపించి వాళ్ళ చేతులను కడిగి వాళ్ళ కాళ్ళు కడిగి తైలముతో అభిషేకించి వారిని యాచకులుగా అర్చకులుగా తయారు చేశాడు. ఈ యొక్క ఆచారాన్ని, ఈ యొక్క పవిత్ర గ్రంథాన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ ఈ రోజు కూడా గురుపట అభిషేకం నాడు, ఆన్ ది డే ఆఫ్ ఆర్డినేషన్, ఏ ప్రీస్ట్ ఈస్ అనాయింటెడ్. అందువలన అందరు ఫాదర్లు అనాయింటెడే. కానీ ఈ అనాయింటింగ్ వేరు, దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అనాయింటింగ్ వేరు. ఇది 2 రకాలుగా ఉండండి. ఎందుకంటే ప్రియములారా, అందరు గురువులు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ వలన, దేవుని పరిశుద్ధాత్మ వరాలతో ఫలాలతో అభిషేకించబడిన వాళ్ళు కాదు. ఒకవేళ కొంతమంది ఫాదర్లు నేను చెప్పే వాక్యం వింటుంటే మీకు మంట పుడుతుంది. ఇప్పుడు
యూ మే ఫీల్ యాంగ్రీ. ఏంటి బెన్నిఫర్ పిచ్చోడు మాట్లాడుతున్నాడా? ప్రియులారా, ఇది పిచ్చితనం కాదు. ఎందుకంటే ప్రియులారా, ఒఫీషియల్గా క్యాథలిక్ చర్చ్ వలన, అధికారుల వలన అభిషేకించబడటం ఓన్లీ అన్ ఎక్లేసియాస్టికల్ అథారిటీ వరకే, ఎక్లేసియాస్టికల్ పవర్ వరకే. అదేంటంటే, నేను ఒఫీషియల్గా ఒక బిషప్ ద్వారా అభిషేకం పొందితే నాకు ఒక అపాయింట్మెంట్ లెటర్ వస్తుంది, ఒక ముద్రపత్రం వస్తుంది, అది పట్టుకుని అపాయింట్మెంట్ వస్తుంది. నేను ఒక అఫీషియల్గా ఒక విచారణ గురువుగా కానీ, డివైన్ మెసేజ్ సెంటర్ డైరెక్టర్గా కానీ ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు, మాస్ చేయవచ్చు, అన్ని విధాలుగా గురువుల బాధ్యతను నిర్వహించవచ్చు. ఇది ఒఫీషియల్ అనాయింటింగ్, అన్ అథారిటీ, ఒక అధికారం నాకు ఇవ్వబడినది. ఇది ఒకటి. కానీ రెండవది ఏంటంటే, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పొందినటువంటి పవర్, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పొందిన శక్తి. అందుకే ప్రియులారా, అపోస్తలుల చర్యలు 1:8 Acts of the Apostles 1:8 జీసస్ సెడ్, పరిశుద్ధాత్మ నీపైకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందుదురు. You will become powerful when the Holy Spirit comes upon you. అప్పుడు మీరు యెరూషలేములోను, యూదియాలోను, సమరయాలోను భూదిగంతముల వరకు మీరు నాకు సాక్షివై ఉండుదురు. When the Holy Spirit comes upon you, you'll become powerful, and then you will become my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. You will become my witnesses. ఇది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాత్రము జరిగే అభిషేక శక్తి. అది తండ్రి గారి చేతులు పెడితే వచ్చేది కాదు, అది బిషప్ గారి అభిషేకంతో వచ్చేది కాదు. అది కేవలం అథారిటీ అండ్ పవర్ అంతే. అందువలన అందరు గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రే చేస్తే దేవుని చిత్తం ఏంటో అని, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నీకు ఒకవేళ రాకపోవచ్చు. You need not necessarily get the God's will if you go to anybody. అందుకే నేను అంటున్నాను, దేవుని పరిశుద్ధాత్మ వలన శక్తి అభిషేకం ఉన్నటువంటి దేవుని సేవకులు ఎక్కడ ఉన్నా, wherever they are, you can go to them. ప్రభువా, ఈ ఫాదర్ గారి ద్వారా, ఈ గురువు ద్వారా, ఈ అభిషక్తుడి ద్వారా నీ చిత్తము నాకు తెలియచేయండి అని నువ్వు వెళ్ళి ప్రే చేస్తే, ఆ గురువుల ద్వారా, సేవకుల ద్వారా దేవుని ఆత్మ మాట్లాడి ఆయన చిత్తమేంటో నీకు తెలియచేస్తాడు. అందుకే అనాయింటెడ్ సర్వెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, అభిషక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడతాడు. ఒకవేళ ఈ అభిషక్తుల ప్రియబిడ్డలారా సరిగా ప్రే చేసి దేవుని ఆత్మ చిత్తమా కాదా అని తెలుసుకోకపోతే అక్కడ 3 రకాల ప్రభావాలు వస్తాయి. అదేంటంటే, నేను స్టార్టింగ్ ఒక మాట అన్నా, ద బిగినింగ్ నేను ఒక మాట చెప్పాను. వాట్ ఈస్ దాట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? ఒకటి నా విల్, మై విల్ ఒకటి ఉంటుంది. రెండవది సైతాను విల్ ఒకటి ఉంటుంది. మూడవది దేవుని విల్ ఒకటి ఉంటుంది. ఈ 3 కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి. ఇది నా కోరికనా, నా చిత్తమా, నా ప్రణాళికనా, నా తలంపులనా? ఒకటి. రెండవది, ఇది దేవుని మాటనా, దేవుని చిత్తమా, ఆత్మ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడా? రెండవది. మూడవది, సైతాన్ని కలిగించినటువంటి ఆలోచన. ఈ 3 మధ్యలో కన్ఫ్యూషన్ వస్తాయి. సరైనటువంటి ఒక దేవుని సేవకులు నీతో మాట్లాడి ప్రే చేసి చెప్పకపోతే. ఎందుకంటే ప్రియబిడ్డలారా, అందుకే దేవుని పరిశుద్ధాత్మ 12 వరములు దేవునికి తన ఆత్మ ద్వారా అభిషక్తులకు ఇస్తే అందులో శ్రేష్టమైన ఒక వరం ఉంటుంది, ఆత్మలను వివేచించు వరం, ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ డిసర్న్మెంట్. ఇది ఉంటేనే ఇది నీ చిత్తమా, నీ బుద్ధ, నీ తలంపులా, ఇలా సైతాను తలంపులా, సైతాను ఆలోచనలా, లేదా దేవుని చిత్తమా? ఇది 3 మధ్యలో తెలుసుకోవటానికి ప్రియబిడ్డలారా, ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించు వరము కావాలంటే, ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ డిసర్న్మెంట్ కావాలంటే, ఇది 3లో ఏది కరెక్ట్ అని నీకు చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఈ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందిన వాళ్ళు తప్ప వేరే ఎవరూ సరిగా చెప్పలేరు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా,
అందుకే నేను ముగిస్తూ ఉన్నాను. ఐఎమ్ కంప్లీటింగ్ మై వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ టుడే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అపోస్తలులు మొదటి పట్టణములో మనుషుల మాట మేము వినాలా, దేవుని మాట విని ఆయన మాటకి అనుకూలంగా మేము సాక్షిగా ఉంటాలా అని ప్రశ్నించి ప్రే చేసినప్పుడు దేవుని శక్తి వలన వారు నిర్ణయించుకున్నారు, మనుషులను కాదు, మేము దేవుణ్ణి గౌరవించాలి, ఆయన మాట వినాలి. ప్రియబులారా, నేను చక్కగా ఈ దేవుని చిత్తం ఏంటి అని తెలియజేశాను మీ అందరికీ. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వెరీ క్లియర్లీ. అందరిని గురించిన దేవుని ప్రణాళిక 4 ఉన్నాయి. అలాగే నిన్ను గురించినటువంటి దేవుని ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక కూడా 4 ఉన్నాయి. ఈ 4లో ఏదో ఒక రీతిగా నీవు దేవుని చిత్తం తెలుసుకుంటే ప్రియబులారా, నువ్వు ఎప్పుడు తప్పులు అడుగు వేయవు. యూ విల్ నెవర్ టేక్ ఎ రాంగ్ స్టెప్. ఇది దేవుని చిత్తమా కాదా అని తెలుసుకోకుండా కనుక్కోకుండా నీవు తప్పులు అడుగు వేస్తే బాగుపడవు, పైకి రావు, అభివృద్ధి కలగదు, సంతోషంగా నువ్వు జీవించలేవు. యూ విల్ నెవర్ బీ హ్యాపీ, యూ షాల్ నాట్ ప్రాస్పర్. ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్. కష్టంగా ఉంటుంది ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా నీ జీవితం. అందువలన ఈరోజు ఈ దేవుని వాక్యాన్ని మీకు సరిగా అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాం. ఐ బిలీవ్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐ సెడ్ వెరీ క్లియర్లీ. ఇక మీదట నా చిత్తం ఏంటి, దేవుని చిత్తం ఏంటి, సైతాన్ చిత్తం ఏంటని అటు ఇటు తిరిగే అవసరం లేదు ప్రియబులారా. ఈ లాక్డౌన్ టైంలో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళే అవసరం లేదు. నీ ఇంట్లో కూర్చో, నీ గదిలో కూర్చో. సిట్ ఇన్ యువర్ రూమ్, సిట్ ఇన్ యువర్ హౌస్ అండ్ ప్రే. దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు. గాడ్ విల్ స్పీక్ టు యూ. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రే చేస్తాం. సర్వశక్తివంతుడునే ప్రభువా, మీకు వందనములు, మీకు స్తోత్రం, మీకు ఆరాధన చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. దేవా, ఈరోజు నీ చిత్తమేంటో అని తెలుసుకోవాలని ఎంతో మంది ఆశలతో ఉన్నారయ్యా. దేవా, ఈ వాక్యములో మేము ధ్యానించినట్లుగా ఈ మాసంలో పాల్గొని నీ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తితో నువ్వు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. నీ చిత్తం తెలియచేయమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. ఒక్క కుటుంబం కూడా నశించిపోకుండా, ఒక వ్యక్తి కూడా వినాశనమని గురి అవ్వకుండా అందరూ ఆయురారోగ్యములతో జీవించాలని, సంతోషముతో జీవించాలని, వాళ్ళు ఎదగాలని, వాళ్ళు ఫలించాలని నీకున్నటువంటి ప్రణాళిక వీరందరి జీవితంలో యథాకాలం జరిగి తీరునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభు, నీకు మహిమ చెల్లించే బిడ్డలుగా, నీకు థ్యాంక్స్ చెల్లించే బిడ్డలుగా, సంతోషముతో నీకు సాక్షిగా జీవించే బిడ్డలుగా వీరిని తయారు చేయమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన అధికారపూరితమైన నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఇది అర్పణ సమయము బిడ్డలారా. మనం కానుకలు ఈ పరిశుద్ధ బలిపీఠం మీద దేవుని సన్నిధిలో మనము అర్పిస్తూ ఉన్నాము. మీరు మీ ఇంట్లో ఉన్నారు, మీ రూములో కూర్చున్నారు బిడ్డలారా. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని ఈ అర్పణ వేళలో నీ జీవితము, నీ కుటుంబము, నీ భవిష్యత్తు, మరి ముఖ్యంగా బిడ్డలారా ఈ కరోనా కాలములో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కరోనా వైరస్ జీవితము చాలా చాలా మారిపోతాయి. ఆర్థికంగా మారిపోతుంది, సామాజికంగా మారిపోతుంది, వ్యక్తిగతంగా మారిపోతుంది, నీ భవిష్యత్తు మారిపోతుంది, నీ ప్రణాళికలు మారిపోతాయి. ఎందుకంటే ఈ కరోనా, ఈ వ్యాధి, ఈ మహమ్మారి ఈ ప్రపంచం నుండి అంత త్వరగా వెళ్ళిపోయేది కాదు. ఈరోజు మార్నింగ్ నేను చూసిన ఒక వీడియో ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఎవరు పడేశారో తెలియదు కానీ కొన్ని రాష్ట్రాల, కొన్ని దేశాల, ఏ కంట్రీ, ఏ దేశం మనకు తెలియదు కానీ బిడ్డలారా, కరోనా వ్యాధి వలన చనిపోయినటువంటి శవాలను సముద్రములో పడేస్తున్నారు. ఈ భారతదేశంలో కరోనా వ్యాధి చనిపోయిన ఒక్క వాడిని శవము 10 అడుగులు లోతుగా తవ్వి, బ్లీచింగ్ పౌడర్ 5 కిలోలు వేసి, మందు కొట్టి ఆ వైరస్ పైకి రానియకుండా అంత సురక్షితముగా సమాధి చేస్తూ ఉన్నాం భారతదేశంలో. కానీ అలాంటి కరోనా వచ్చి చనిపోయేవాడు శవాన్ని, బాడీని
ఇలా సముద్రములో పాడేస్తే ప్రియబిడ్డలారా ఎన్ని చేపలు తింటాయి, అది ఎన్ని స్థలాలకి ఈ నీళ్ళలో కలుసుకుంటూ పోతాయి. చూస్తేనే భయమేస్తుంది. అంతే మాత్రం కాదండి, అన్ని రాష్ట్రాల్లో దేశముల ప్రియులరా ఈ నంబర్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రియులరా నార్మల్ లైఫ్ మళ్ళా రావాలంటే అదంత ఈజీ కాదు. అందువలన ప్రత్యేకంగా ప్రేయర్ చేయి, దేవా నీ చిత్తమేమిటి, నాతో మాట్లాడండి ప్రభువా అని ఈరోజు ఈ అప్ప ద్రాక్షరస కానుకగా అర్పించి ఐ ప్రే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇన్ దిస్ హోలీ మాస్. శరణం శరణం పవిత్రాత్మమా, శరణం శరణం పవిత్రాత్మమా, శరణం శరణం పవిత్రాత్మమా, శరణం శరణం పవిత్రాత్మమా, శరణం శరణం జీవాత్మమా, శరణం శరణం జీవాత్మమా, శరణం శరణం జీవాత్మమా, శరణం శరణం జీవాత్మమా, శరణం శరణం సత్యాత్మమా, శరణం శరణం పవిత్రాత్మమా, జీవాత్మమా సత్యాత్మమా, శరణం శరణం పరమేశ్వరా, శరణం శరణం పరమేశ్వరా, శరణం శరణం పరమేశ్వరా, శరణం శరణం పరమేశ్వరా, శరణం శరణం కరుణామయా, శరణం శరణం కరుణామయా, శరణం శరణం పవిత్రాత్మమా, శరణం శరణం పవిత్రాత్మమా. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించే ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెతిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, రెండు చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకుందాం. ఈ వాక్యములో ధ్యానించినట్లుగా నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇన్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ దేవుడు తన వాక్కు ద్వారా మాట్లాడతాడు. నీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో ఆయన నీతో మాట్లాడతాడు. తన పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వలన ఆయన నీతో మాట్లాడతాడు. దేవుని అభిషక్తుల ద్వారా ఆయన మాట్లాడతాడు. నీ కుటుంబాన్ని, నీ పిల్లలను, నీ ఉద్యోగమును, నీ భవిష్యత్తును, నీ ఆరోగ్యమును, నీకు నీ మనస్సులో ఉన్న ప్రణాళికలన్నిటినీ కూడా ప్రభు బంగారు చేతిలో సమర్పించండి. దేవా నీ చిత్తం ఏమిటి? గాడ్, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్ ఫర్ మీ అండ్ మై చిల్డ్రన్? వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్ ఫర్ మీ అండ్ మై ఫ్యామిలీ? ఈ కరోనా లాక్డౌన్లో మా భవిష్యత్తు ఏమైపోతుందో అని సందేహముతోనూ, భయముతోనూ, ఆందోళనతోనూ జీవిస్తూ ఉండగా, దేవా సైతాను చిత్త ప్రకారం ఎవరు వారి జీవితాన్ని నాశనం చేయకుండా, సొంతమైనటువంటి ఆలోచనతో, ప్రణాళికలతో వారి జీవితాన్ని, భవిష్యత్తును నాశనం చేయకుండా, నీ చిత్తానుసారముగా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ఎదిగి బలపడి సంతోషముతో, ఆనందముతో నీకు సాక్షిగా జీవించే కృప వీరందరికీ ప్రసాదించమని
ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడిని యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను, మీ చిత్తమును ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మీ కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా యేసుక్రీస్తు ద్వారా మేము వెలుగుపొత్తులుగా నిత్య జీవనమందు ఉద్భవించుచున్నాము. మీ ప్రణాళిక ప్రకారము నీ అనుచరులకు స్వర్గరాజ్యపు సుఖానుభవములను తయారగుచున్నవి. ఎందుకనగా ఆయన శిలువ పాట్ల మరణ ఉత్థానము ద్వారా మా మరణము పునరుత్థానమాయను. ఆ కారణమున పాస్కానంద ఉత్సాహములతో పూరితులమై ప్రపంచమంతటా మానవ జాతి నిన్ను స్తుతించుచున్నారు. సకల దూతలతోనూ పరలోక దూతల దళములతోనూ ఏకమై మేము కూడా భూలోకమందు నిరంతరము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామంన వేంచే వాళ్ళు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. సాధ్యమైతే మోకరించి దేవుని పరిశుద్ధాత్మ మీ అందరి జీవితాలలో తన ప్రభావము ద్వారా పనిచేయాలని, దేవుని మార్గమందు మాత్రమే నిన్ను నడిపించాలని ఆశలతో నీ ఇంట్లో, నీ గదిలో ఆయన ప్రసన్నత పొందుకోవాలని ఆశతో ప్రార్థించండి బిడ్డలారా. పావన పిత, మీ నిజముగా పవిత్రుడవు. మీ సృష్టి అంతయు మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమును నూతనీకరించ చిత్తగించితివి. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించటానికి ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచున్నారు. కావున ఏలిన వారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇది మా నాథుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పట్టుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్మో అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమోనందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము.
ఆ విధముగానే భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చి వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తు శిలువ పాట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమసొగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సమ్ముఖమున మోకరించి ఈ గురువారం పరిశుద్ధ బలిని అర్పించటానికి మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ దివ్య శరీరక్తములో పాలివారిగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి ఆంతరిక ప్రేరణ ఇచ్చి నడిపించమని ప్రతిమాలకొనుచున్నాం. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, తుమ్మా బాలాపీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, లోకవ్యాప్తంగా సేవ చేస్తున్న మీ సేవకులందరినీ పరిశుద్ధాత్మ వివేచన వరమునిచ్చి నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఉత్థానమగుదమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను బిళ్ళారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో కరోనా వ్యాధి వలన చనిపోయిన 176,000 మంది ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం ప్రార్థిస్తాం. కోవిడ్-19 వల్ల చికిత్సలో ఉన్నటువంటి, మరణ భీతిలో ఉన్నటువంటి 28 లక్షల మంది కోసం ప్రార్థిస్తాం. ఎంతోమంది డాక్టర్లు, ఎంతోమంది న్యూస్ రిపోర్టర్లు, ఎంతోమంది పోలీసులు, సైనికులు ఈ వ్యాధి వలన ప్రభావితమై ఉన్నారు. వారందరి కొరకు ప్రార్థిస్తాం. అలాగే మీ ఒక్కొక్కరి ప్రార్థనలు దేవుని చిత్తం ఏమిటో అని ఆయన మీకు తెలియచేయాలని, దేవునితో మాట్లాడాలని ఆశతో ప్రార్థన చేసుకుందాం. మా అందరిపై దయ చూపండి. దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ, ఆమె భర్త అయిన పునీత జోజప్ప గారితోనూ, సకల పునీతులతో పాటు మమ్మలను మీ సన్నిధికి సమర్పిస్తున్నాం. యేసయ్యా, ఈరోజు పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించి మా ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు, వారి తలంపులు, వారి కోరికలు అన్నీ ఈ పరిశుద్ధ బలిపీఠం మీద కానుకగా అర్పిస్తున్నాను ప్రభువా. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడిని యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు
కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. రెండు చేతుల పైకి లేపి, తండ్రి నీ చిత్తమైతే ఈ పాత్రను తొలగిపోవునుగా, కానీ తండ్రి చిత్తం కొరకు ప్రార్థించిన యేసయ్య మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో విశ్వాసముతో ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఓ ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో కరోనా కోవిడ్-19 నుండి ఈ బలిలో పాల్గొంటున్న ఈ బిడ్డలందరినీ, వారి కుటుంబాలను, మమ్మల్ని నీ రక్తముతో ముద్రించి కాపాడి సంరక్షించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా, చేతపడి మంత్రశక్తులు, దుష్టాత్మల ఆవాహము, చెడు చూపు, చెడు దృష్టి, అన్ని విధమైనటువంటి చెడు అలవాటుల నుండి ఈ బిడ్డలని విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మరణ భయం, మరణ భీతి నుండి వారిని విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు అని యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానము కొసగుచున్నానువని మీ అపోసత వచించిన ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను, మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ వీళ్ళందరి విశ్వాసమును, నీ యందు వారికి ఉన్న భక్తిని, నీ చిత్త ప్రకారం జీవించాలని వారి కోరికలను కటాక్షిపము. మీ చిత్త ప్రకారం మీరందరికీ నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడు మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో తండ్రి చిత్తానుసారముగా తనను తాను శిలువ మరణానికి అప్పగించిన యేసుక్రీస్తు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రురాలను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. రాజులకు రాజువు, ప్రభువులకు ప్రభుడవు, ఎంతైనా
ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు శరీరమును రక్తము మీరు స్వీకరించలేరు. ఆధ్యాత్మికమైన దేవుని ప్రసన్నత కోసం దాహముతో ప్రార్థించండి. మీ హృదయాన్ని ఆయనకి సమర్పించి, దేవా నా హృదయములోనికి వేంచేసి రండి, నాలో నివసించండి యేసయ్య, నీ ప్రసన్నత నాకు అనుగ్రహించండి దేవా. నీ స్పర్శ నాకు అనుగ్రహించండి దేవా. నాతో మాట్లాడండి దేవా. నా ఆంతరిక దాహము తీర్చండి, నేను నీ బిడ్డను అని మీరు మీ ఇంట్లో ఉండి ఈ టీవీ స్క్రీన్ ముందు కానీ మొబైల్ ఫోన్ స్క్రీన్ ముందు కానీ కూర్చొని అలాగ నిశ్శబ్దంగా ఆయన నీ యందు నీవు ఆయన యందు ఏకమై ఆత్మ సంగమము జరగాలని ఆశతో ప్రార్థించండి. యేసయ్యా, కల్వరి శిలువ మీద నీ శరీరమును రక్తము మా కోసం ధారగా పోశావు. నా జ్ఞాపకార్థం దీనిని చెయ్యమని రొట్టెను ద్రాక్షరసమును అందుకుని నీ మరణానికి ముందుగానే నీ శరీరము రక్తము మాకు భోజనముగా పానీయముగా ఇచ్చావు. ఈ క్వారంటైన్లో చర్చిలన్నీ మోయబడి ఉండగా నీ ప్రసన్నత, నీ కమ్యూనియన్ కావాలని ఆశలతో ప్రార్థిస్తున్న బిడ్డల హృదయములోనికి, వారి మనస్సులోకి, వారి జీవితములోకి నీ ప్రసన్నత ఇక్కడి నుంచి ప్రవహించునుగా అని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ బిడ్డలు ఈ తక్షణము నీ స్పర్శ అనుభవించునుగా అని ప్రార్థిస్తున్నాం. వీరి విశ్వాసాన్ని బలపరచండి. వారికి ప్రభులా యేసయ్యా వారికి శక్తిని బలమును అనుగ్రహించండి. నీ చిత్త ప్రకారం చేపట్టి నీ ఆత్మ ద్వారాను, నీ వాక్కు ద్వారాను, ప్రార్థన ద్వారాను వీరిని ముందుకు నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మందరిని దీవించి సదా సర్వదా కాచి కాపాడి సంరక్షించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీ ఇంటెన్షన్స్, మీ విన్నపాల కోసము పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించాలి అని మీరు కోరుకుంటే ఆన్లైన్లో మాతో సంప్రదించండి. ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నంబర్లో మీరు కాల్ చేయండి. ప్రియులారా, మీకోసము బలి అర్పించడానికి, మీకోసం ప్రార్థన చేయటానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మిక ఈ ట్రెషర్, ఈ నిధిని ప్రియులారా సాధ్యమైనంత వరకు అందరికీ మీరు షేర్ చేయండి. మీ ఫోన్లో ఎన్నో కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి, అందరికీ పంపించండి. నీకు 1 నిమిషం, 1 మినిట్, కానీ ఎంతోమందికి అది జీవాహారముగా మారుతూ ఉంటుంది. షేర్ దిస్ లింక్, షేర్ గాడ్స్ వర్డ్ టు ఎవ్రీ వన్. నీ ఒక్క చిన్న సహాయం వలన ఎంతో మంది బలపడతారు. సో మెనీ పీపుల్ విల్ బి బ్లెస్డ్. దేవుడు నిన్ను దీవించి నిన్ను ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్.